الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعۃ المبارک میں جس موضوعی سخن پہ لب کشائی کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے فتح مکہ۔ اللہ جل شانہ سے دعا گو ہوں کہ رب لم یزل مجھے شرح صدر کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے، ہم سب کو سیرت کا پیغام سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں نے یہ بات عرض کی تھی
کہ فتح مکہ کا سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑا محرک خود قریش تھے۔ ہوا یوں تھا کہ قریش نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر قبیلہ بنو بکر کے ساتھ مل کر قریش نے شب خون مارا، جس کی وجہ سے قبیلہ بنو خزاعہ کے 70 افراد کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے اپنی مظلومیت جو ظلم ہوا تھا اس کا دکھڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کی تحقیق کرنے کے بعد رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو 10,000 صحابہ کرام کی نفوس مقدسہ لے کر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مدینہ سے مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے نکلے۔ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری 10,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر عصر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے جن کی تفصیلات آپ حضرات گزشتہ جمعہ میں سماعت فرما چکے ہیں۔ راستے ہی میں حضور کے چچا حضرت عباس اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کرتے ہوئے راستے میں ملے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو دیکھا، خوش ہو گئے۔ حضرت عباس بھی ہجرت کر کے آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام پہلے ہی قبول کر لیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے مکہ ہی میں پھیرے رہے کہ مکہ والوں کے منصوبوں کو، مکہ والوں کی سازشوں سے ہمیں آگاہ کریں گے، اسی لیے مکہ فتح ہونے سے پہلے تک حضرت عباس مکہ ہی میں رہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہی رہے، اور پل پل کی خبر رسول اللہ کو پہنچاتے تھے کہ ابھی مکہ والے یہ سوچ رہے ہیں، ابھی کفار آپ کے لیے یہ منصوبہ تیار کر رہے ہیں۔ اب جب مکہ فتح ہونے کا وقت آ گیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کے ارادے سے مدینہ منورہ آ رہے ہیں۔ راستے میں رسول اللہ سے ملاقات ہوئی۔ حضور نے فرمایا، میرے چچا عباس، آپ مہاجرین میں سے آخری مہاجر ہو، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد کوئی مہاجر نہیں بن سکتا۔ فرمایا جیسے میں محمد الرسول اللہ نبیوں میں سے خاتم النبیین ہوں، آخری پیغمبر ہوں، ایسے مہاجرین میں سے آخری مہاجر میرے چچا عباس آپ ہوں گے۔ آپ نے ہجرت کر لی، اب مکہ فتح ہونے والا ہے۔ حضرت عباس اپنے بال بچوں کو مدینہ منورہ کی طرف انہوں نے بھیجا، خود واپس مڑے اور رسول اللہ کے 10,000 کے اس لشکری جرار کا حصہ بن گئے۔ حضور نبی کریم آگے روانہ ہوئے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بھی ملے، آپ کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن ابی امیہ بھی ملے۔ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ توبہ کی اور اسلام قبول کیا، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اب یہ 10,000 کا لشکر جرار روانہ ہے مکہ فتح کرنے کے لیے۔ جب مر الزہران کے پاس پہنچے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا خیمے لگا لو، یہاں پہ پڑاؤ کر لو، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی صادر فرمایا کہ ہر خیمے والے اپنے خیمے کے باہر آگ روشن کریں، آگ جلا دیں۔ یہ عرب کا قدیم دستور تھا کہ وہ رات کے وقت اپنے خیموں کے باہر
اپنی لشکر کے لیے آگ جلایا کرتے تھے، اور اس آگ سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دشمن جب آگ کو دیکھے گا کہ اگر خیمے کے باہر آگ ہے تو اس کے اوپر نفسیاتی پریشر پڑ جائے گا کہ اس لشکر میں کتنی بڑی تعداد ہوگی، جب آگ کے شعلے اتنے زیادہ ہیں تو اس کے اندر لڑنے والے ان مجاہدین کی تعداد کتنی ہوگی۔ تو کفار پہ نفسیاتی پریشر ڈالنے کے لیے رسول اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، ہر خیمے کے باہر آگ روشن کر دو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے حکم کی تعمیل کی، آگ روشن کر دی۔ کچھ صحابہ کرام پہرا دے رہے ہیں، چوکیداری کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، حضور اور حضور کے لشکر کی سکوٹی کر رہے ہیں، سکوٹی گارڈ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ادھر مکہ والوں کا سردار ابو سفیان بڑا چوکنا تھا، وہ بھی بیدار تھا کہ کسی وقت رسول اللہ اور آپ کا لشکر ہم پہ حملہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے ابو سفیان اور بدیل بن ورقا یہ دونوں رات کو مکہ کے چاروں طرف پہرے دیتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ رات کو پہرے دینے کی غرض سے بدیل بن ورقا اور ابو سفیان چکر لگا رہے ہیں، اچانک دور سے دیکھا کہ آگ روشن دکھائی دے رہی ہے، خیمے نظر آ رہے ہیں، کچھ مجاہد بھی نظر آ رہے ہیں۔ فوراً ابو سفیان نے بدیل بن ورقا سے پوچھا، بدیل بتاؤ یہ کون لوگ ہوں گے، یہ کن کا لشکر ہوگا؟ بدیل کہنے لگا یہ بنو خزاع والوں کا لشکر لگ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بنو خزاع والوں کے اوپر رات کو انہی قریشیوں نے بنو بکر کے ساتھ مل کر پانی کے چشمے کے پاس شب خون مارا تھا، تو سمجھ گئے کہ یہ لشکر بنو خزاع والوں کا ہوگا۔ ابو سفیان کہنے لگے بدیل، بنو خزاع والوں کی تعداد اتنی نہیں ہے، یہ آگ کے شعلے بتا رہے ہیں، یہ خیموں کی کثرت بتا رہی ہے، یہ ان فوجیوں کی شان و شوکت، رعب و دبدبہ، ان کی یہ پوزیشن بتا رہی ہے، یہ بنو خزاع والے نہیں ہیں، یہ محمد الرسول اللہ اور اس کے صحابہ کرام کا لشکر لگ رہا ہے۔ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ باتیں کرنے کے دوران ہی رسول اللہ کے سکیورٹی گارڈوں نے، رسول اللہ کے چوکیداروں نے، رسول اللہ کے سپاہیوں نے، رسول اللہ کے مجاہدین نے ان دونوں کو گھیرے میں لے لیا، دونوں کو گرفتار کر کے اپنے کمانڈر کے پاس لائے۔ ابو سفیان پوچھنے لگا آپ کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے ہم حضور کے صحابہ ہیں اور ہم حضور کے پاس تجھے لے کر جا رہے ہیں۔ یہ مکالمہ ابو سفیان اور چوکیداروں کے مابین چل رہا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چوکیداری کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، حضور کے خچر پہ سوار ہو کے چکر لگا رہے تھے کہ ان کا گزر بھی ان کے پاس سے ہوا۔ رات کی تاریکی میں حضرت عباس نے ابو سفیان کی آواز کو سنا، پہچان گئے کہ جن کو پکڑا گئے تو ابو سفیان ہے۔ تاریکی ہی میں ایک آواز دی، کہو ابو سفیان اگر اللہ کا رسول تم پہ فتح یاب ہو گیا تمہاری گردن مار دی جائے گی، تم آج بچ نہیں سکتے۔ ابو سفیان نے یہ جملہ سنا، جدھر سے آواز سنی تھی اسی سمت میں سیدھے جائے اور حضرت عباس کے قریب پہنچ گئے اور پوچھنے لگے عباس یہ بتا دو آج بچنے کا طریقہ کیا ہے، آج امن پانے کا طریقہ کیا ہے، آج خلاصی کیسے ہوگی، آج مجھے معافی کیسے مل سکتی ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو سفیان جلدی کر میرے خچر پہ بیٹھ اور میرے ساتھ بیٹھ، میں تجھے رسول اللہ کے در اقدس پہ لے کر جا رہا ہوں، وہیں پہ تجھے
परवाना अमन मिलेगा, वहीं पे तुझे मुआफी का परवाना मिलेगा। ये जुमला कहा, अबू सुफियान हजरत अब्बास के साथ खच्चर के पीछे बैठ गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने में पहुंच गए, हाथ में तलवारें नियाम से निकाली हुई है और आवाज दे रहे हैं, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दुश्मन अबू सुफियान बगैर अहदो पैमान के, बगैर किसी वादे के, बगैर किसी मुआहदे के पकड़ा गया है। अभी तक ये कैसे जिंदा है, इसकी गर्दन में अभी मारता हूं। लेकिन उसके पास कोई सवारी नहीं थी। अबू सुफियान सवारी पे थे। हजरत अब्बास उन्हें दौड़ा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा गए। इतने में हजरत उमर भी पहुंच गए। हजरत उमर ने तलवार निकाली है, लेकिन है रसूलुल्लाह का गुलाम, रसूलुल्लाह के इशारों के मुंतजिर, अल्लाह के नबी, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दुश्मन आज पकड़ा गया है, न कलमा पड़ा है, न हमारे साथ कोई अहदो पैमान किया है, न हमारे साथ कोई सुलह की है, और ये आज पकड़ा गया है। मुझे इजाजत दो, मैं इसकी गर्दन मार दूं। रसूलुल्लाह के इशारे के मुंतजिर तलवार नियाम से निकाली हुई है, तलवार सोती हुई है कि इधर से हजूर का इशारा हो, इधर से अबू सुफियान का सर तन से जुदा कर दूं। बार बार ये जुमला कह रहे हैं। हजरत अब्बास कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैंने अबू सुफियान को पनाह दे दी है, ये मेरी पनाह में है, ये मेरे अमन में है, इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। हजरत उमर बार बार इसरार कर रहे हैं, मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह के नबी, मैं इस दुश्मन का सर तन से जुदा करना चाहता हूं। हजरत अब्बास गुस्से में आ गए, कहने लगे, उमर, उमर, अगर आपके कबीले, आपके खानदान कबीला बनु अदी से ये होता तो तू इतना ज्यादा जोर न देता, इतना ज्यादा इसरार न करता, लेकिन ये तेरे खानदान का नहीं है ना, इसलिए तू इतने गुस्से में है और इतना इसरार कर रहा है इसके मारने पर, इतने इसरार कर रहा है इसके सर को तन से जुदा करने पर। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अब्बास से बड़े मुअद्दिबाना लहजे में, बड़ी ही मोहब्बत वाले अंदाज में कहा, ओ अब्बास, आप मेरे रसूल मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा, सब पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हो। ओ अब्बास, ओ अब्बास, आपने जब कलमा पढ़ा है, आप जब मुसलमान हुए हैं, आप जब हमारे भाई बने हैं, आपके इस्लाम लाने पर, आपके कलमा पढ़ने पर मुझ उमर को इतनी ज्यादा खुशी हुई है। अगर मेरे वालिद खत्ताब भी आज जिंदा होते, मेरे वालिद खत्ताब कलमा पढ़ लेते, तो मुझे उसके ईमान लाने पर इतनी खुशी ना होती जितने अब्बास तेरे ईमान लाने पे खुशी है। ये बात तू गलतफहमी में कह गया है, बात यूं नहीं है जैसे आप समझ रहे हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों सहाबा के जज्बात को देखा कि उमर गुस्से में है, ये गुस्सा भी अल्लाह के लिए है, और हजरत अब्बास रहमदिली में है, ये रहमदिली का जज्बा भी अल्लाह के लिए है। सहाबा किराम का हर फेल अल्लाह के लिए था, गुस्सा भी अल्लाह के लिए था, नरमी भी अल्लाह के लिए थी, मुआफी भी अल्लाह के लिए थी, लड़ना भी अल्लाह के लिए था, जिहाद भी अल्लाह के लिए था, मुआफी भी अल्लाह के लिए, किसी को दिया तो अल्लाह के लिए, किसी को न दिया तो अल्लाह के लिए। उनके रिश्तों के माबेन एक ही ताल्लुक की वजह थी, वो अल्लाह की रजा की दौलत थी। हजूर ने कहा, अभी तुम दोनों खामोश हो जाओ, अब्बास कल इस अबू सुफियान को सुबह के वक्त मेरे दर पे हाजिर करना है। रात गुजरी, सुबह का वक्त आया, हजरत अब्बास अबू सुफियान को बिठा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पे लाए। हजूर ने फरमाया, ओ अबू सुफियान, आप बड़े अक्लमंद आदमी हो, समझदार हो, सरदार हो, क्या अभी तक तुझे ये मसला समझ नहीं आया, ये बात समझ नहीं आई कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा नहीं है, इलाह मुश्किल कुशा हाजत रवा सिर्फ अल्लाह है। अबू सुफियान कहने लगे, अल्लाह के रसूल,
ابھی تک مجھے سمجھ نہیں تھی، آج سمجھ آ گیا کہ بچانے والا صرف اللہ ہے، مارنے والا بھی اللہ ہے، بچانے والا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، عالم الغیب بھی اللہ ہے، حاضر ناظر بھی اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ لات، منات، یہ عزا، یہ سارے معبود، یہ سارے بت کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا ابو سفیان، کیا تجھے ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کے محبوب ہوں؟ ابو سفیان کہنے لگے اللہ کے رسول، ابھی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ برحق نبی ہیں، آپ سچے نبی ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر پڑھ لو کلمہ۔ چنانچہ حضور کے کہنے پر، حضرت عباس کی دعوت دینے پر، حضرت عباس کی ترغیب دلانے پر ابو سفیان نے یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو سفیان مسلمان ہو گئے۔ حضرت عباس کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ کے علم میں ہے یہ ابو سفیان اپنے قوم کا سردار ہے، اپنے قبیلے کا ملک ہے، اس کو اسپیشل کوئی منصب دیا جائے، خاص اعزاز سے نوازا جائے جس کی وجہ سے یہ خوش ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ابو سفیان کو میں ایک ایسی عزت دے رہا ہوں، ایسے منصب پہ فائز کر رہا ہوں، اسے ایسا عہدہ سونپ رہا ہوں جو اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا آج جب ہم مکہ فتح کریں گے، جو شخص بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، اس کی جان نہیں لیں گے۔ ابو سفیان خوش ہو گیا، لیکن آگے ایک جملہ کہنے لگا اللہ کے رسول، میرا گھر وہ تو چھوٹا سا گھر ہے، چھوٹا سا صحن ہے، اس میں کتنے لوگ آئیں گے؟ رسول اللہ رؤوف پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر، اس وقت جود و سخا کے عجیب مقام پہ تھے۔ حضور نے فرمایا ابو سفیان یہ بھی سن، جو آج بیت اللہ میں داخل ہو گیا، اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا، ہم اس سے بھی کچھ نہیں کہیں گے، وہ بھی بچ گیا۔ ابو سفیان سمجھ گئے رسول اللہ کی صحابت کا سمندر موجے مار رہا ہے، عطا کرنے والے ہیں، لہذا ذرا اور مانگا جائے، خوب خزانہ لوٹا جائے۔ کہنے کا اللہ کے رسول بیت اللہ، خانہ کعبہ، حرم وہ بھی چھوٹا ہے، اس میں کتنے لوگ آئیں گے؟ حضور نے فرمایا ابو سفیان یہ بھی تجھے اعزاز ہے، یہ بھی اعزاز ہے، آج تیری وجہ سے جو آدمی اپنے گھر کے دروازے کو کنڈی لگا کے، کواڑ بند کر کے اپنے گھر کے اندر رہے گا، گھر کے اندر بیٹھے گا، وہ بھی بچ گیا، ہم اسے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ ابو سفیان نے حضور سے یہ تین اعزاز، یہ تین بشارتیں، یہ تین جو ہے نا خوشخبریاں لے کر ابو سفیان سیدھا مکہ دوڑا اور اپنے دوستوں کو بلایا جن کو ابھی تک علم نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ کہنے لگا او میرے دوستو، او میرے قبیلے والو، او میری برادری والو، او فلاں خاندان والو، سنو محمد الرسول اللہ ایک ایسا لشکر جرار لے کے آ رہے ہیں کہ وہ سیلاب کی طرح ہے، جو بھی اس کے سامنے آئے گا اسے خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا، اس لیے امن اسی میں ہے، کلمہ پڑھ لو۔ کلمہ نہیں پڑھتے میرے گھر میں داخل ہو جاؤ، میرے گھر میں جگہ نہیں ہے، بیت اللہ میں داخل ہو جاؤ، بیت اللہ بھی بھر جائے، اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لو، جو بھی آج باہر نکلے گا، جو ٹکرانے کی کوشش کرے گا، محمد الرسول اللہ کا لشکر جرار انہیں تنکوں کی طرح بہا کے لے جائے گا۔ یہ جملہ کہا، ابو سفیان کی گھر والی کہنے لگی کہ یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ اس کی مونچھوں کو پکڑا، ابو سفیان کی مونچھوں کو کھینچا، کہا تیرا دماغ خراب ہے، تو آج کیا کہہ رہا ہے، کیا بک رہا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے وہ ہندا، بات وہی ہے، کلمہ پڑھ، نہیں تو اپنے گھر کے اندر رہ، آج محمد الرسول اللہ
فاتح بن کر مکہ کو فتح کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر جرار لے کے آ رہے ہیں، پہنچنے والے ہیں۔ یہ جملہ کہا، لوگ دوڑے اپنے گھروں کی طرف، اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر دیا۔ کوئی ابو سفیان کے گھر میں آ گیا، کوئی بیت اللہ میں جا کے پناہ لے گیا، کوئی بھاگنے کے لیے دائیں بائیں کے علاقوں میں نکلا کہ محمد رسول اللہ کو ماننا بھی نہیں ہے اور ٹکرا بھی نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے شہر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، ہدایات بڑی عجیب دے رہے ہیں۔ ایک حضرت زبیر ہے، ایک حضرت خالد بن ولید ہے، دونوں کو رسول اللہ نے 2 مختلف دستوں کے امیر بنایا۔ حضرت خالد سے کہا، خالد بن ولید سے کہا، خالد آپ نے مکہ میں داخل ہونا ہے مکہ کی نیچے والی سائڈ سے، زبیر آپ نے مکہ کی اوپر والی سائڈ سے، اونچائی والی سائڈ سے داخل ہونا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اپنے لیے ایک جگہ منتخب کی کہ میں نے ادھر سے داخل ہونا ہے اور فلاں جگہ پہ آ کر تینوں دستے اکٹھے ہوں گے۔ ساتھ حضور رحمت للعالمین پیغمبر نے، امن و سلامتی والے پیغمبر نے ہدایات میں ایک جملہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو میری بات، آج کسی پہ تلوار نہیں اٹھانی، آج خون خرابہ نہیں کرنا، میں امن والا درگزر کرنے والا پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں، لڑنا نہیں ہے، الجھنا نہیں ہے، سوائے اس کے جو تمہارے اوپر حملہ کرے تو دفاع میں اپنے بچاؤ کے لیے آپ اس پہ حملہ کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ نے ہتھیار نہیں اٹھانا، تلوار نہیں اٹھانی، امن و امان کے ساتھ شہر مکہ میں داخل ہونا ہے، یوں ہی ہم امن کے ساتھ اس مکہ کے شہر کو فتح کریں گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ امن و امان کی حالت میں سیدھا مکہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی نیچے والی سائڈ سے آ رہے ہیں، اللہ کی تلوار ہے، بہادر انسان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار ہے، لیکن رسول اللہ کی غلامی میں سر تسلیم خم ہے، حضور کے حکم کو ماننے کے لیے ان کے دل میں اطاعت کا جذبہ پڑا ہوا ہے، اس لیے کسی پہ تلوار نہیں اٹھا رہے، کسی کو مار نہیں رہے، لیکن اسی سائیڈ پہ مکہ کے چند اوباش جن میں ایک نام حضرت اکرمہ بن ابی جہل کا ہے، جو بعد میں صحابی رسول بنے، بڑے کمانڈر تھے، بڑے زوراور تھے، بڑے پہلوان تھے، ان کے ایک جتھا اس سائیڈ پہ ہے، وہ حضرت خالد بن ولید کو آرام سے مکہ میں داخل ہونے نہیں دے رہے، مار رہے ہیں، اٹیک رہے۔ حضرت خالد بن ولید ان کی وار کو ڈال پہ لے رہے ہیں، مارتے نہیں ہیں۔ جب سمجھ گئے کہ اب پانی سر سے اوپر ہو گیا، اب جان جا رہی ہے، اب میرا ساتھی مار کھا لیں گے، تو خالد بن ولید اللہ کی اس تلوار نے، سیف اللہ نے تلوار کو نکالا، پھر تلوار کو اٹھایا اور کہنے لگے اللہ آپ گواہ ہیں، میں لڑنے کے لیے نہیں تلوار نکال رہا، میں بچاؤ کے لیے کر رہا ہوں، اب بھی احتیاط برت رہے ہیں۔ اس اثناء میں بعض کہتے ہیں کہ 9 آدمی، بعض کہتے ہیں کہ 16 کافر اس جڑپ میں واصل جہنم ہو گئے۔ حضور نے حضرت خالد بن ولید کی تلوار کو چمکتے ہوئے دور سے دیکھا، خون لگے ہوئے، حضور گھبرا گئے، فرمایا خالد میں نے تجھے نہیں کہا تھا لڑنا نہیں ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میں تو لڑتے نہیں ہوں، لیکن انہوں نے مجھے مجبور کیا۔ حضور نے فرمایا یہ تقدیر میں لکھا تھا، جیسے لکھا تھا ایسے ہو گیا۔ رسول اللہ اور آپ کا لشکر جرار مکہ میں داخل ہو گیا۔ یہ وہ مکہ ہے مسلمانوں جہاں سے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کو جس دھرتی پہ مارا گیا، حضور سجدے میں ہے، حضور پہ اونٹ کی گندی اوجری ڈالی گئی، حضور کے گلے میں رسی ڈال کر حضور کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، جہاں پہ حضرت بلال کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا، جہاں پہ حضرت زنیرہ کی آنکھوں کو نکالا گیا، جہاں پہ حضرت عثمان کو بوری میں بند کر کے دعا دیا گیا، جہاں پہ صحابہ کرام کو طرح طرح سے آزمایا گیا،
तकलीफें दी गई, अमन सलामती वाले पैगंबर ने, करीम पैगंबर ने, रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर ने आज तहिया किया है। जिन्होंने हमारे साथ जैसे किया हमने वैसा नहीं करना। आज मुआफी का खुला ऐलान है, आज मुआफी का खुला ऐलान है। मैं दुनिया के फातिहीन की तरह नहीं हूं कि दुनिया में जो फातिह होता है वो इंसानियत भूल जाता है, वो न बच्चों को देखता है, न औरतों को देखता है, न सफेद रीछ को देखता है। उसकी डिक्शनरी में सब बराबर है, वो सबको निशान इबरत बनाता है। करीम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हो रहे हैं, तकब्बर से नहीं दाखिल हो रहे, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ मक्का में दाखिल हो रहे हैं। अपनी ऊंटनी पे यूं सवार हैं, आजिज़ी से, इनकिसारी से, सर को झुकाए हुए हैं, इतने झुकाए हुए हैं कि हजूर की दाढ़ी मुबारक ऊंटनी के कजावे के साथ लग रही है, गर्दन अकड़ी हुई नहीं है, गर्दन झुकी हुई है। ऐ अल्लाह, ये वो जगह है ना जहां से मुझे मार मार के निकाला गया है, जहां से मेरे यारों को, मेरे गुलामों को तेरे दीन की वजह से निकाला गया है। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, आपका शुक्र है आज वही शहर दोबारा फतह हो रहा है। आजी की मुजस्सम तस्वीर बनकर रसूलुल्लाह अपने सर को झुकाए हुए हैं, जबान पे इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयत अन्नासा यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्द रब्बिका वस्तगफिरहू। ये आयतें हैं हजूर के मुंह बोले बेटे, हजरत ज़ैद के बच्चे हजरत उसामा को पीछे बिठाया है, दुनिया वालों को पैगाम दिया जा रहा है, मैं वो फातिह हूं, मैं आजिज़ी इख्तियार करने वाला हूं। और जब फातिह बन के आज मक्का में दाखिल हो रहा हूं, मेरी सवारी के पीछे अबू बकर नहीं है, उमर नहीं है, उस्मान नहीं है, अली नहीं है, नामी गिरामी शख्सियत नहीं है, मेरे मुंह बोले बेटे खदीजा के गुलाम के बेटे उसामा बैठे हुए हैं कि मैं वो पैगंबर हूं, मेरी निगाह में सब बराबर है, किसी को किसी पे कोई फजीलत नहीं है सिवाय तकवा के। रसूलुल्लाह मक्के में दाखिल हो गए। सबसे पहले रसूलुल्लाह अपनी चचाजाद बहन, अली की सगी बहन उम्मे हानी के घर में तशरीफ ले गए। उम्मे हानी ने देखा मेरा भाई आ गया, मेरा चचाजाद भाई आ गया, मेरा पैगंबर आ गया। खुशी से फूल निछावर किए, रसूलुल्लाह को वेलकम किया, इस्तकबाल किया। रसूलुल्लाह ने फरमाया उम्मे हानी मेरे गुस्ल के लिए पानी रख लो, मैंने गुस्ल करना है। हजूर ने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद बाहर निकले, 8 रकात नमाज पढ़ी। इसको उलमा सलात फतह कहते हैं कि जब भी मुसलमान किसी इलाके को फतह करते हैं, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, 8 रकात शुक्राने के। रसूलुल्लाह ने सलात फतह पढ़ी। हजरत उम्मे हानी कहने लगी अल्लाह के रसूल आज आप मक्का फतह करने आए हैं ना? फरमाया हाँ जी, मक्का फतह हो रहा है, अल्लाह के फजल से हो रहा है। फरमाया मेरा भाई अली आज बड़े गुस्से में है, उसकी तलवार से खून गोया टपक रहा है, वो मुझे कह रहा है तेरे घर में 2 काफिर छुपे हुए हैं, मैं इनकी गर्दन उड़ाऊंगा। और मैं कह रही हूं ये मेरे शोहर के रिश्तेदार हैं, इन्होंने मेरे घर में अमन लिया है, पनाह ली है, और जो किसी के घर में पनाह ले लेता है उसको मारना मुरव्वत और अखलाक के खिलाफ है। और अली छोड़ते नहीं है। हजूर ने अली से खिताब किया, उठाइए बुखारी शरीफ, बुखारी में रिवायत मौजूद है। हजूर ने फरमाया ओ मेहानी, जिसको तूने अमन दे दिया, पनाह दे दी, परवाना अमन दे दिया, जिसको तूने पनाह दी उसको मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पनाह दी, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। अली ने तलवार रख दी, मोहम्मद का सच्चा गुलाम है, गुलामी नाम है मानने का, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों पे चलने का नाम गुलामी है, इसका नाम मोहब्बत है, इसी का नाम इश्क है। अपने जज्बात को पूरा करने का नाम मोहब्बत और इश्क नहीं है। मोहब्बत तो इताअत रसूल और अल्लाह की गुलामी का नाम है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 अपने गुलामों, अपने सहाबा के साथ बैतुल्लाह में दाखिल हो रहे हैं, हरम में दाखिल हुए। जिस सहाबी के पास
बैतुल्ला की चाबी हुआ करती थी। ये उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे। उसका नाम उस्मान बिन तलहा अल हजबी है। फरमाया उस्मान बिन तलहा कहां है? उस्मान बिन तलहा बुलाया गया, कहा मुझे चाबी दे दो। उस्मान बिन तलहा न चाहते हुए रसूलुल्लाह के हाथ में चाबी थमा रहे हैं। हजूर ने फरमाया उस्मान तुझे याद है ना, एक मौके पे मैंने तुझसे ये चाबी मांगी थी कि मैंने बैतुल्ला में अंदर दाखिल होके नमाज पढ़ना है, आपने इनकार किया था। मैंने कहा था उस्मान याद रख, एक वक्त आएगा ये शहर मक्का फतह होगा, ये बैतुल्ला की चाबी मेरे हाथ में होगी, तू अपने हाथ से मुझे दे रहा होगा। तूने कहा था वो वक्त तो कुरैश के लिए बड़ी जिल्लत का होगा, मैंने कहा था वो वक्त कुरैश की इज्जत का होगा। उस्मान बिन तलहा वो लम्हा आ गया है जिसकी पेशन गोई मैंने की है। चाबी ले ली, उस्मान बिन तलहा ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। पहले बैतुल्ला के इर्द गिर्द 360 बुत रखे हुए थे। उन 360 बुतों की तरफ अपनी मुबारक छड़ी से, अपनी मुबारक असा से इशारा किया। हजूर का एक नाम साहिबुल हिरावा है, लाठी वाला पैगंबर। हजूर के हाथ में लाठी हुआ करती थी। इशारा किया और ये आयत जबान पे है, एक एक बुत की तरह इशारा करे, कुल जा अल हक वज़हक अल बातिल। हक आ गया, बातिल भाग गया, बातिल मिट गया। जो इशारा करते हैं एक एक बुत गिर रहा है। 360 के 360 बुत ऊंधे मुंह जमीन पे गिर गए। हजूर ने बैतुल्लाह का दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुए, नमाज पढ़ी, बाहर निकले। बैतुल्लाह के दरवाजे की चौखट को पकड़कर 17 रमजान उल मुबारक का दिन है, हजूर ने खुतबा दिया। बड़ा अजीब खुतबा है, बड़ा प्यारा खुतबा है। आज अल्लाह ने अपने बंदे की मदद कर ली है, जो वादा किया था वो वादा पूरा कर लिया है। फरमाया लोगों कुरैश सुनो, जाहलियत के जितने दावे थे किसी का किसी के ऊपर सूद का माल है या खून है, आज मैं अपने कदमों के नीचे उसे रोंद रहा हूं। जाहलियत की सारे दावे खत्म, सिवाय बैतुल्लाह की खिदमत की रस्म, हाजियों की खिदमत की रस्म, ये दो ओहदे बाकी रहेंगे। हजूर ने फिर फरमाया कुरैश सब के सब हरम में से बैठे हैं, कोई पहाड़ों की चोटी पे खड़े होके मोहम्मद रसूलुल्लाह का नजारा कर रहे हैं। अब क्या बनेगा, किस किस की गर्दन कैसे मारे जाएगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया लोगों तुम मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? सबने यकजुबां होके कहा आप बड़े शरीफ हैं, हमारे शरीफ भाई अब्दुल्ला के लखते जिगर हैं। हजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से खिताब करके कहा था ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारे ऊपर कोई मलामत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। ये जुमला हजूर ने कहा। नीचे हरम में 2-3 साहिबान बैठे हुए हैं, एक का नाम इताब बिन उसैद है, एक का नाम खालिद बिन उसैद है, और एक और साहिब हैं। वो आपस में कानों में खुसर पुसर कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे बड़े बाप दादा अच्छे थे, शुक्र है कि इस जिल्लत वाले दिन को उन्होंने नहीं देखा, हम आज बड़े जलील हो रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास से जब गुजरे फरमाया ओ इताब, ओ खालिद, ओ फलां, तुमने अभी ये बात की है ना। सब हैरान शश्तर हो गए, हैरान हो गए, कहने लगे मोहम्मद आप बरहक नबी हैं, हमारे ये बात तो किसी ने सुनी नहीं है। सबने कलमा पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब हजूर फिर मक्का छोड़ के आ रहे हैं ना, ये वही आदमी है इताब बिन उसैद। हजूर ने इसे मक्का का गवर्नर बनाया। नौजवान थे, यंग थे, जवानी का जोश था, लेकिन रसूलुल्लाह ने इक्तिदार इसे सौंपा, कुर्सी इसे दी। इससे एक मसला सियासत का भी हल हो गया। सियासत में ये ना देखो कौन उम्र के लिहाज से बड़ा है, कौन जो है वो हमारे कबीले और बरादरी का है, ये देखो
किस में टैलेंट है, किस में जो है ना हुक्मरानी के गढ़ से, कौन इस ओहदे का आल है, कौन हुक्मरानी के फराइज सही तौर पे सर अंजाम दे सकता है। इसी हजूर ने इस नौजवान को मक्का का गवर्नर बनाया, बड़े सीनियर को नहीं बनाया। इससे हमारे लिए सीरत का ये सबक भी मिल रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ कर रहे हैं, मुसलमानों तवाफ कर रहे हैं, पीछे एक काफिर है, इसका नाम फुजाला बिन उमैर है। फुजाला बिन उमैर तलवार को जहर लगाया हुआ, जहर चलाया है और अपने कमीज के अंदर छुपा के हजूर के पीछे पीछे कि अभी तक तो हजूर का काम हमने तमाम नहीं किया, आज ये मक्का फतह करने आ रहा है, मैं अभी तवाफ करते हुए मताफ के अंदर इसकी जान ले लेना चाहता हूं। हजूर ने पीछे मुड़ के देखा, फरमाया फुजाला बता तेरे दिल में अभी क्या आ रहा है, तू क्या सोच रहा है, क्या ख्याल आ रहे हैं। फुजाला कहने लगे, ए मोहम्मद कोई बात नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। हजूर मुस्कराए, हजूर मुस्कराए, ऐसे मुस्कराए। हजरत आयशा फरमाती है हजूर जब मुस्कराया करते थे, हजूर के दंदान मुबारक से ऐसी रोशनी निकला करती थी। फरमाया रात की तारीकी होती, हम घर में होते, मुझसे अगर सुई गुम होती तो उस चमक में मुझे वो सुई भी मिल जाती थी। हजूर का मुस्कराना था, ये मुआफी का परवाना था, ये मुस्कराना मुआफी का परवाना था। फरमाया फुजाला, फुजाला तू किस इरादे से आया है, मेरे अल्लाह ने मुझे बता दिया है, लेकिन मैं मुआफ करने वाला पैगंबर हूं। करीब किया, सीने पे हाथ फेरा, पेट पे हाथ फेरा, सर पे शफकत का हाथ फेरा। फुजाला ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुसलमानों, ये फतह मक्का हो रहा है, साथ मुआफी चल रही है। उस वक्त के वो दुश्मन जिन्होंने हजूर नबी करीम को तरह तरह से सताया है, एक एक आज गुलाम बन के हजूर की सहाबी बनने का एजाज पा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सफा पहाड़ी पे चढ़े, वहां से बैतुल्लाह का मंजर देखा, सामने हजूर के मुहाजिरीन और अंसार सहाबा बैठे हुए हैं। अंसार आपस में कुछ बातें करने लग गए, गमगीन है, परेशान है, कोई रो रहा है और आपस में कह रहे हैं आज मक्का फतह हो गया है, अब हजूर अपने आबाई इलाके में, अपने कदीम वतन में हमेशा रहेंगे, हम मदीने वाले महरूम हो गए हैं, अब तो हजूर हमें अकेले छोड़ के खुद यहां रहेंगे, हम मदीने जाएंगे, हजूर के बगैर जीना जीना नहीं है, हजूर के बगैर मदीना मदीना नहीं है। हजूर ने देखा, फरमाया ओ मेरे अंसार तुम क्या कह रहे हो, क्या तुमने ये बात कही है। कहने लगे जी हां हजूर, हम ये सोच रहे हैं तेरे बगैर तो मदीना मदीना नहीं है, आपके बगैर जीना जीना नहीं है, हम कैसे खाली हाथ मदीने वापस जाएंगे। रसूलुल्लाह फिर मुस्कुराए, फरमाया मेरे अंसार, ओ मेरे साहबा, मैंने हिजरत अल्लाह के हुक्म से की है, मेरा जीना भी तुम्हारे साथ है, मेरा मरना भी तुम्हारे साथ है। मक्का फतह हो रहा है, हजूर ने मुआफी का ऐलान किया है, लेकिन कुछ लोग वो हैं मुसलमानों जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने ये इरशाद फरमाया था, फरमाया अगर ये बैतुल्लाह के खिलाफ को आज पकड़कर बैतुल्लाह के खिलाफ में छुप जाएं, फरमाया इनको फिर भी मुआफ नहीं करना। उलमा फरमाते हैं ये 15-16 आदमी थे, इनका जुर्म बहुत बड़ा था, लेकिन मुसलमानों रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर की उस मुआफी के मंजर को देखिए। इन 15-16 में चंद नाम मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, फिर सीरत का सबक आपको देके पैगाम देके अपनी तकरीर खत्म करना चाहता हूं। इनमें एक वो भी है जिसका नाम वहशी है। ये कौन वहशी है? ये वही वहशी है जिसने ग़ज़वा उहद में हजूर के चचा हजरत हमजा पे वार किया था, चेहरा छुपा के आ गया है, रसूलुल्लाह के सामने आके बैठ गया है और कलमा पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सहाबा कराम की तलवारें निकलती हैं। हजूर ने फरमाया मैंने वहशी को मुआफ कर दिया है। वहशी इतना करना है, मेरे सामने नहीं आना, मेरे सामने नहीं आना, तुझे देखकर मुझे मेरे चचा की याद सताती है। और इसी हमजा के
नाक कान जिसने काटे थे, कलेजे को जिसने चबाया था, जिसने मुसला किया था, हार बनाया था कान काट कर, नाक काट कर, होठ काट कर, जबान काट कर, उंगलियां काट कर हार बनाया था, खुशी खुशी मनाई थी, जिसका नाम हिंदा है, अबू सुफियान की घरवाली है, वो भी समझ गई आज मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी के बगैर कोई चारा नहीं है। आ गई, कहने लगी है मोहम्मद मैं कलमा पढ़ना चाहती हूं। कलमा पढ़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआफ कर दिया। मुआफी इसका नाम नहीं है कि बेबस हो आदमी बदला न ले सके फिर कहे मैं मुआफ करता हूं। लाचारी की बेबसी का नाम मुआफी और अफो दरगुजर नहीं है। मुआफी कहते सब कुछ कर सके, बदला ले सके, ताकत और कुव्वत होने के बावजूद आदमी दूसरे के जुर्म को मुआफ कर दे। इन्हीं में एक वो मुजरिम भी है मुसलमानों जिसका नाम हिबार बिन असवद है। ये कौन हिबार है? ये इतना बड़ा इसने जुल्म किया था, हजूर के दिल को जख्मी किया था। हजूर की प्यारी बेटी हजरत ज़ैनब सबसे बड़ी बेटी जब हिजरत करके मदीना आ रही थी, रास्ते में इसी हिबार ने हजरत ज़ैनब को रोका। हजरत ज़ैनब को कहा मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। फिर एक नेजा मारा, वो नेजा हजरत ज़ैनब को लगा। हजरत ज़ैनब सवारी से नीचे गिरी। नीचे गिरने के साथ ही उनका हमल था, हमल भी साकित हो गया और उसी हादसे में हजरत ज़ैनब शहीद भी हो गई। ये हिबार भाग गया था। फिर आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके बैठ गया, कलमा पढ़ने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा, रसूलुल्लाह का चेहरा खुशी से चमक गया, मुआफ कर दिया। इन्हीं में से एक वो भी है, अबू जहल का बेटा है, नाम इकरिमा बिन अबी जहल है, जिसने हर महाज पे हजूर का मुकाबला किया है। पहले बाप ने किया था, फिर इन्होंने किया, लेकिन आज किस्मत का सितारा चमक रहा है, हजूर की गुलामी का एजाज मिल रहा है। बाग के यमन चला गया था, इसकी बीवी बुरके में आई हजूर के सामने और आई, कहने लगी मैं आज एक जरगा लेके आई हूं। हजूर ने फरमाया क्या सवाल है, क्या मुतालबा है? फरमाया मेरा मुतालबा यह है, मेरा शौहर उसको अमन दिया जाए, उसको कुछ न कहा जाए। हजूर ने कहा मेरा वादा है, जाओ, मैंने अमन दे दिया है। हजूर का एक नाम अल वफीयु भी है, वादा पूरा करने वाला, वादा को पूरा करने वाला। चुनांचे खामद को लेकर आ गई, खुद बुरके में है और ये आके साथ खड़ा हो गया। हजूर ने निगाहें उठा के देखा, फरमाया इकरिमा तू है ना? फरमाया हाँ मैं हूं इकरिमा। फरमाया अल्लाह के नबी मेरी बीवी ने आपसे सवाल किया है, अमन का परवाना लिया है, आपने कहा है मैंने मुआफ किया है। फरमाया हाँ जी मैंने मुआफ किया है, मैंने मुआफ किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इकरिमा जाओ, मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया है। फतह मक्का का पैगाम यह है, हजूर ने कुव्वत होने के बावजूद, ताकत होने के बावजूद, लश्कर के होते हुए आपने खून खराबा नहीं किया, आपने मुआफी का खुला ऐलान किया। फतह मक्का हो गया, गुजर गया। मेरा और आपका पैगंबर क़यामत तक आने वाले इंसानियत के लिए उसवा हसना है, नमूना है। फतह मक्का का पैगाम सुनो मुसलमानों। फतह मक्का की मुजरिमीन में आप देखें जिन्होंने जुर्म कितने किए, कैसे कैसे हजूर को उन्होंने सताया। आपने नहीं सुना अबू सुफियान बिन हारिस का, जिसने हजूर की शान में गुस्ताखियां की थी? आपने नहीं देखा अब्दुल्ला बिन अबी उमैया, हजूर का फुफीजाद भाई है, जिसने हजूर को बहुत तकलीफें दी? आपने नहीं देखा इकरिमा बिन अबी जहल, जिसने हजूर को कितना सताया? अबू सुफियान को देखे, अबू सुफियान बिन हर्ब, जिन्होंने हर मार्के में कुफार की तरफ से जो है ना क़यादत की और हजूर की मुखालफत की, लेकिन करीम पैगंबर ने फतह मक्का के मौके पर सब कुछ कर सकने के बावजूद सबको मुआफ किया। पैगाम यही है मुसलमानों, बड़े लोगों का काम यही है कि अगर हमारे साथ, हमारी बरादरी में, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में मुसलमानों में से कोई हमें तकलीफ किसी ने पहुंचाई है, जानी तकलीफ पहुंचाई है, माली तकलीफ पहुंचाई है, जिस तरह से भी हमें सताया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की
اسوہ حسنہ کا پیغام یہ ہے، فتح مکہ کا پیغام یہ ہے، سب کے لیے اپنے دلوں کو صاف کرو، سب کو معاف کر کے رات کو سویا جایا کرو۔ دلوں میں حسد کے انگارے آج کے مسلمان نے پالے ہوئے ہیں، ہم بھائی بھائی کے لیے جل رہا ہے اندر سے، بہن بہن سے، پڑوسی پڑوسی سے، ہماری کیسی مسلمانی ہے؟ مسلمان تو وہ ہے جو دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہو، جو دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔